Assalamu alaikum, my dear students. Hope all of you are well by the grace of Almighty Allah. Alhamdulillah, I am also well. Dear students, today's class is brought to you by Kishore Batayon. I hope all of you join with me and share to your friends, thus they can join with us. My dear students, this class is presented by Akhtar Jahan Shumi, Assistant Teacher, Ideal School and College, Motijhil, Dhaka. At first I have to check my screen is clear or not. Okay, dear students, from where you join with me, please inform me, or from which school. Okay, my dear student, you can comment me. Is the Balaganj ma'am? Okay, Obhi, thank you. Obhi is my regular student. Okay, many other students today join with me. Okay, thank you, my dear students. You can share your friends, and my screen is clear. Slide is clear. Okay, now let's start topic today. Today, look at here. What's this? I hope all of you know this. This is at the rate of, isn't it? Look at the rate of, that means email. Where we use it? We use it when we write an email. Okay? There is the sign of Gmail. Now, you can guess what's our today's topic. Our today's topic is email. You will get question number 15 in your question paper, where you will find the email. And you have to write email, and its marks is 10. So, before going to write a good email, you have to know some rules. Today, I will discuss with you. Okay, my dear? Look at, for writing an email, you have to know what is an email. Email is a valuable mode of communication. It is now widely used in academic, business and social settings. For communication, we use letter application, but nowadays in our modern civilization, we used email for our communication. Thus, depending on your purpose, the text of the email will be different. Of course, email will be different because there are two types of email. Okay, now go to the next slide. Two types of email, that means formal, informal email. Email could be both formal or informal. Amra letter writing, when we write letter, in our letter writing we also find formal letter, informal letter. Just like this, email is also formal or informal. The formal emails are used in academic, official and business settings. On the other hand, that means formal email is like an application, and the informal emails are used to communicate in social settings like communication with friends, guests and so on. That means just like letter, but email is briefly in written. Email, that is electronic mail. Okay, my dear, now go to the next slide. Features of email. Email is different from letter or application. It is. So, now we discuss the features of email. My dear students, if you can't, ma'am, screen is clear. Okay, my dear. Walaikum assalam, my dear students. Rahat from Shohid Bilul Bikram. Okay, my dear students. Now, we discuss the features of email. All of you know how to write an email, but sometimes, my dear students, you
Many of our dear students don't read the features or the format, isn't it? This is your textbook. This is your textbook. You have to read this book. Okay, my dear student, this book is very important for you. And if you read this book, you can learn many things. I have taken this from this textbook. Features of email. That means it is generally brief. Letter is written in broad, but email is written in brief. Email is written in Taslima Munni, Nilachode. Okay, my dear. It is generally brief. That means email is generally brief. The salutation should be formal and informal depending on context. You date. Date is need to write the letter, isn't it? Or application. But in email, you do not need to write the date. You do not need to write the address of the receiver. But in letter, we need to write the address of the receiver in the envelope or postcard. But you have to use the recipient's email ID. Here, in email, you need to recipient's email ID. That means who can receive your email, you need to write his or her email ID. Here, address is not need. Only who want to get the email, he or she have the, of course he or she has a email ID. Okay, so for writing an email ID is necessary. So now we go to the next slide. You do not need to write your complete address. No need to write complete address. You need not bother about signature. That means yours loving, Rohim, Mita. No need to write. You need not bother about signature because we have to need email ID and the subject. Okay. Now we go to the next slide, my dear. Now we discuss about formal email, which is related to application. So there is also the feature of the formal email. Formal emails are used in academic, official and business communication. Different types of email is written here. These formal emails are basically used in academic purpose, business purpose or other official communication. Okay. When you are writing a formal email, you must remember the following things. That means you should write the email ID carefully, because when you send an email, you must have write the email ID carefully, and when you write the email ID, all the letters should be in small letter and there is no pause or no space in the email ID. I think this is known to all of my dear students, isn't it, my dear students? Okay, now we go to the next slide. Bogura Government, Nahar Habib, ma'am, screen clear na. Nargis Rahman, Nargis a context. Sometimes ma'am Bangla bolle bhalo hobe, kichu kichu buঝি না. Okay dear, ঠিক আছে, I will explain it in Bangla also. Okay my dear, you should write the subject of your email briefly. That means email must in brief. যেহেতু ইলেকট্রনিক্স মেইল ওটা লেটারের মতো বড় হয় না, এটাকে আমরা সাধারণত সংক্ষেপে লিখে থাকি। হ্যাঁ মাই ডিয়ার স্টুডেন্টস, দিস কিশোর বাতান প্ল্যাটফর্ম is in all the
villages, all the country, all the cities of Bangladesh. Variety students are attend in our classes. আমার অনেক স্টুডেন্টরা হয়তো ক্লিয়ারলি ইংলিশটা বোঝে না, ফর দেয়ার বেটারমেন্ট আমরা মাঝে মাঝে ইংরেজিটাও ইউজ করবো। ওকে মাই ডিয়ার, বিকজ এখানে আমরা অনেক রিকোয়েস্ট পাই কিছুটা বাংলা বলার জন্য ফর আওয়ার আদার রিমোট স্টুডেন্টস। ঠিক আছে মাই ডিয়ার। নাম্বার থার্ড, ইউর ল্যাঙ্গুয়েজ শুড বি ফর্মাল। আমাদের ফর্মাল ল্যাঙ্গুয়েজটাও হতে হবে, অফিসিয়াল ল্যাঙ্গুয়েজ মাস্ট বি ইনফর্মাল, ভাষাটাও ওখানে ফর্মাল হবে। ইনফর্মাল লেটার সাধারণত লেখা হয় ফ্রেন্ডস, গেস্ট, প্যারেন্টস, আদার রিলেটিভস, সেখানে তোমার ল্যাঙ্গুয়েজে নানা রকম হতে পারে, বাট অফিসিয়াল ল্যাঙ্গুয়েজ মাস্ট শুড বি ফর্মাল, ওখানে অবশ্য আমার ভাষাটাও সেরকম হতে হবে। অ্যাভয়েড কন্ট্রাক্টেড ফর্মস লাইক, এটা কিন্তু ভেরি ইম্পর্টেন্ট। কন্ট্রাকশন আমরা শিখেছি, ইট ইজ অর ইট হ্যাজকে আমরা সংক্ষেপে লিখেছি, ইটস, হ্যাভ নটকে লিখেছি হ্যাভেন্ট। এই ধরনের কন্ট্রাক্টেড ফর্ম ইউ শুড অ্যাভয়েড ইন ফর্মাল লেটার্স। অফিসিয়াল লেটারগুলোতে আমরা এই জাতীয় ইউজ করবো না, আমরা এগুলো আমাদের ইনফর্মাল লেটার, যেটা আমরা ফ্রেন্ডের সাথে বা এই ধরনের রিলেশনের সাথে আমরা এই ধরনের কন্ট্রাক্টেড ফর্মগুলো ইউজ করতে পারবো, বাট ইউ হ্যাভ টু অ্যাভয়েড দিস কন্ট্রাক্টেড ফর্ম ইন ফর্মাল ইমেল। এটা খুব মনোযোগ দিয়ে খেয়াল করবে, এটা খুবই দরকার। নাম্বার 5, মেনশন দ্য পারপাস অফ রাইটিং ভেরি কেয়ারফুলি। অফিসিয়াল লেটার লেখার সময় আমার পারপাসটা ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট। আমি কি জানতে যাচ্ছি? দো আওয়ার ইমেইল ইজ ইন ব্রিফ, সো উই হ্যাভ টু ক্লিয়ারলি পারপাস। ওকে, আমাদের পারপাসটা খুব ক্লিয়ারলি লিখতে হবে। ওকে, নাও গো টু দ্য নেক্সট স্লাইড। তাহলে আমরা বুঝলাম ফর্মালটা কি ধরনের হয়, ইনফর্মালটা কি ধরনের হয়, আর একটু আরো কিছু পয়েন্টস আছে। দ্য স্যালুটেশন শুড বি ফর্মাল অ্যাজ, অফিসিয়াল ল্যাঙ্গুয়েজে স্যালুটেশনটা কি ধরনের হবে, ডিয়ার স্যার, ডিয়ার ম্যাডাম, ডিয়ার হেডমাস্টার, এই ধরনের আমরা স্যালুটেশনগুলো, অভিবাদনগুলো আমরা শুরু করব। নেক্সট, শুড হ্যাভ আ ফর্মাল ক্লোজিং সাচ এজ ইউর সিনসিয়ারলি, ইউর ওবেডিয়েন্ট এক্সেট্রা। আমরা ইয়োর্স ফেথফুলি এই ধরনের এন্ডিংগুলো আমরা লিখবো, তাই না? আজকে ঢাকার ওয়েদারটা একটু খারাপ, প্রায় বৃষ্টি হচ্ছে, যার ফলে স্ক্রিনটা একটু ব্লার হতে পারে। মাই ডিয়ার স্টুডেন্টস, দিস ডিপেন্ড অন ইন্টারনেট কানেকশন। ওকে, ফর্মাল মিনস অফিসিয়াল, নাহার হাবিব। ওকে মাই ডিয়ার, থ্যাংক ইউ। ফর্মাল বলে কি বোঝায়? ফর্মাল হচ্ছে অফিসিয়াল, আর ইনফর্মাল হচ্ছে আনঅফিসিয়াল। দ্যাট মিনস যেটা তুমি বন্ধু বান্ধব, তোমার বাবা মা, আত্মীয় স্বজন যাদেরকে লিখবা সেটা হচ্ছে ইনফর্মাল, দ্যাট মিনস আনঅফিসিয়াল। ফর্মালগুলো আমরা নিউজ পেপারে লিখতে পারি, আমরা যে কোনো বিজনেস পারপাসে লিখতে পারি, যে কোনো অফিসিয়াল পারপাসে, যেমন স্কুল, কলেজ, অ্যাডমিশন, বিভিন্ন পারপাসে লিখতে পারি। দ্যাট ইজ formal মানে official. Okay, look at here, you should have a formal closing. Okay, number 8, you may attach other files if needed. এই ইমেইলের সাথে, অফিসিয়াল ইমেইলের সাথে অনেক সময় আমাদের অন্যান্য কিছু অ্যাটাচমেন্ট প্রয়োজন হয়, অন্যান্য কিছু ডকুমেন্টের প্রয়োজন হয়, আমরা ওই ইমেল রাইটিংয়ের সময় হয়তো সেগুলো লিখতে পারি। যেমন আমরা এখন সিভি ড্রপ করি বিভিন্ন জায়গায়, সিভি ড্রপ করতে গেলে আমরা অ্যাপ্লিকেশনের সাথে সাথে আমরা হয়তো আমার বায়োডাটাটা, কারিকুলাম ভাইটা, সেটাও অ্যাটাচ করতে পারি। এই ধরনের অনেক নেসেসারি ডকুমেন্ট অ্যাটাচ করা হয়, সেটা অফিসিয়াল পারপাসে। ওকে মাই ডিয়ার স্টুডেন্টস, নাও we go to the next slide. Look at here, here is an example of a formal email. Maybe the slide is not clear to you. This slide is taken from your textbook, that means English Grammar and Composition book, page number 206. Though the screen is not clear, you can see it after finishing my class from this page 206.
our board book is very much rich. So my dear student, you have to read this book. Okay, look at here, example of a formal email. Here at first you have seen address of the recipient. আমরা যখন ইমেইল লিখব, কাকে লিখছি তার ইমেল অ্যাড্রেসটা প্রয়োজন, দ্যাট মিন্স টু। লুক এট হিয়ার, টু। এবং প্রতিটা ইমেল আইডি যখন লিখেছি প্রতিটা ওয়ার্ড আমার ক্লোজলি লেখা, নো গ্যাপ, নো স্পেস। একটা ওয়ার্ডের পর কোনো স্পেস হবে না, সবগুলো ওয়ার্ড কাছাকাছি লিখতে হবে এবং সেগুলো স্মল হাতে লিখতে, স্মল লেটারে লিখতে হয়, আদারওয়াইজ ইউ কান্ট ওপেন দ্য email ID. Okay, the first one, to Akram Hussain @yahoo.com. আমাদের অনেক ইমেল আইডি আছে, তোমরা জানো। Then you have to write subject. এটা খুব খেয়াল করতে হবে, কোনো কারণে যদি স্পেস পড়ে যায় তাহলে ইমেল কিন্তু ওপেন হয় না। তোমরা ইউ ক্যান প্র্যাকটিস ইট বাই ইউর সেলফ। যখন মোবাইলে কোনো ইমেল আইডি দিয়ে খুলতে, মোবাইল বা কম্পিউটার ল্যাপটপে তোমরা ট্রাই করে দেখো, যদি ইমেলের আইডিতে একটু স্পেস পড়ে যায় তাহলে সেটা ওপেন হবে না, এবং এগুলো খুব কাছাকাছি কোনো গ্যাপ ছাড়াই লেখা হয়। দেন সাবজেক্ট, ফর দ্য মেম্বারশিপ অফ ICT club. Our question is, suppose there is an ICT club in your school, you want to be a member of that club. Now write an email to the headmaster of your school for the membership. My dear students, I have taken the class from my home, so if this is the my resident, so here you can hear many other sound. Sorry for that, my dear. Okay, Oishi Mojumdar, নতুন student, welcome to my class. Okay, my dear. Papia Sultana. Okay, so now we discuss it. After that you have to write address of the recipient, that means to, and the email ID of the recipient. মানে যাকে তুমি লিখবে তার টু লেখার পরে একটা কোলন দেওয়ার পরে তার ইমেল আইডিটা লিখতে হবে। দেন সাবজেক্ট, তারপরে তুমি সাবজেক্ট লেখার পরে কি বিষয়ে তুমি ইমেলটা লিখবে সেটা লিখতে হবে। যেমন হিয়ার আই হ্যাভ রিটেন ফর দ্য মেম্বারশিপ অফ ICT ক্লাব। আমাদের এটার কোশ্চেনটা ছিল ICT ক্লাবের মেম্বার হওয়ার জন্য আমার এই ইমেলটা লেখা। সো সাবজেক্ট is for সাবজেক্টের পর একটা কোলন দিবে এবং সাবজেক্টটা শুরু করবে ক্যাপিটাল লেটার দিয়ে এবং ক্লিয়ারলি সাবজেক্টে লিখবে। দেন স্যালুটেশন, কাকে লিখছো? স্যালুটেশন কাকে দিয়ে শুরু করছি আমরা? ডিয়ার স্যার, তাই না? আমরা আগে লেটার লেখার সময় ডিয়ার স্যারের পরে কি করতাম? একটা কমা ইউজ করতাম, এখানে এগুলো লেখার প্রয়োজন নেই। ডিয়ার স্যার। দেন বডি, বডি ইজ দ্য মেইন পার্ট অফ দ্য ইমেল। এখানে ইমেলের বডিটাই হচ্ছে আসল। এখানে তুমি কি বিষয়টার উপরে জোর দিবে সেটা যেন তোমার ক্লিয়ার থাকে, বিষয়টা খুব ক্লিয়ার থাকতে হবে। কোনটার উপরে তুমি জোর দিচ্ছ সেটা আমাকে ক্লিয়ারলি লিখতে হবে। যেহেতু এটা আমার শর্টলি লেখা এবং কোনো ইউজলেস কোনো কথা সেখানে আসবে না, আমি প্রয়োজনীয় কথাটুকু লিখব। দ্য ফার্স্ট ওয়ান, I am a student of class 8 of your school. I feel that knowledge of ICT is very essential for us. For this reason, I want to be a member of our ICT club. I am attaching here the prescribed form for the membership. তাহলে আমি একটু আগে বলেছিলাম না, প্রয়োজনীয় রিকোয়ারমেন্টস ইমেইলের সঙ্গে প্রয়োজনীয় কাগজ আমরা অ্যাটাচ করতে পারবো। এখানে সে কি করেছে, সে আইসিটির মেম্বার খুবই প্রয়োজন এই কথাটা বলার পর সে মেম্বার হতে চায় এবং এটার যে ফর্মটা সে নিয়েছিল সেটা মেম্বারশিপ ফর্মটা সে এটার সঙ্গে এই ইমেইলের সঙ্গে অ্যাটাচ করে দিয়েছে। আই হোপ দ্যাট, তারপর দেখো একটু পরে এটা লিখলাম, আই হোপ দ্যাট ইউ উড বি কাইন্ড ইনাফ টু enlist my name as a member of our
ICT Club. Yours sincerely, your name, class, roll. Okay my dear student, তাহলে আমরা ফর্মাল ইমেল কিভাবে লিখবো সেটা দেখলাম। এরকম you will get various types of formal email. That means হয়তো তুমি রেলের একটা টিকিট বুক করতে যাচ্ছ, রেলওয়ে ম্যানেজারের কাছে you will write an email এবং সেটাও হবে খুব শর্টকাট। Sometimes email depends on the subject and you will basically informal email may be long more than the official email or formal email. Formal email এর চেয়ে ইনফর্মাল ইমেলটা একটু বড় হতে পারে, তাই না? যেহেতু এটাতে আমরা মনের অনেক কিছুই অ্যাড করি, সেক্ষেত্রে কিছুটা বড় হতে পারে। আর দ্যাটস অলসো ডিপেন্ডস অন দ্য সাবজেক্ট টপিক, এবং তোমার সাবজেক্ট টপিকটা কি সেটার উপর ডিপেন্ড করে ইমেইলের লেন্থটা হয়। তবে বেসিক্যালি খেয়াল রাখতে হবে ইমেল শুড বি রিটেন ইন ব্রিফ, যেহেতু এটা ইলেকট্রনিক্স মেইল, এটা একটু শর্টলি লিখতে হয়। ওকে মাই ডিয়ার স্টুডেন্টস, নাও উই গো টু দ্য নেক্সট স্লাইড। Informal email, look at here. Informal emails are used in social communication, like communicating with friends, to ageo bolechilam, parents, relatives, classmates. Okay, tar mane ki ekটু আগে আমরা ফর্মাল ইমেল বললাম, অফিশিয়াল ইমেল গুলো ওগুলা কি পারপাসে লেখা হয় সেটা আলাপ করলাম। এখন আমরা আসছি ইনফর্মাল ইমেল। ইনফর্মাল ইমেল গুলো তাহলে আমরা এখন ক্লিয়ার? আমার প্রিয় স্টুডেন্ট যারা ফর্মাল ইনফর্মাল ইমেল নিয়ে যাদের কনফিউশন ছিল, আশা করি নাদিরা লসিবা দেখা যায় না কেন ম্যাম? আজকে কে ম্যাম ফ্রম সেন্ট লেখা লাগবে না। মনসুর আহমেদ, এটা আগে মনসুর আহমেদ মাই ডিয়ার স্টুডেন্ট অফ আইডেল স্কুল, ফ্রম সেন্ট এটা আগে আমরা লিখতাম। এখন আমাদের বইগুলোতে টু আর সাবজেক্ট দিয়ে যেহেতু লিখা, আমরা টু আর সাবজেক্ট দিয়ে লিখবো। কিন্তু কেউ যদি আগের ফরম্যাটটাও লিখে থাকো তবু আমরা কাটবো না, কারণ আমাদের স্টুডেন্টরা বোর্ড বই ফলো করে এবং ভ্যারাইটিস বুক তোমরা ফলো করো, এবং কিছু কিছু বইয়ে এখনো আমাদের যে পুরনো ফরম্যাট সেটা দেয়া আছে, যার ফলে আমরা দুটোকেই অ্যালাউ করি। তবে ইউ শুড ফলো দ্য বোর্ড গ্রামার বুক, দ্যাট মিনস দিস বুক। এজন্যই আমি আজকে তোমাদের কাছে বইটা নিয়ে আসলাম, কারণ আমাদের বোর্ড বইটা যেভাবে লেখা আছে উই হ্যাভ টু ফলো দিস ওয়ান। এবং এই বইটা আশা করি আমার প্রিয় ছাত্রছাত্রীরা তোমাদের সবার কাছে এই বইটা আছে, এবং আমরা ইমেইলের যে পেজগুলো দুটো ফরম্যাট দেওয়া আছে, 206 পেজে এবং 208, দ্যাট মিনস 206 208 পেজে আমাদের দুটো ইমেইলের ফরম্যাট দেওয়া আছে, এবং বিভিন্ন ফিচার যেগুলো আজকে আমি ডেসক্রাইব করছি সেগুলো দেওয়া আছে। আশা করি আমার প্রিয় ছাত্রছাত্রীরা you will read this book, then you have no confusion. Okay my dear, informal communicating with friends, parents, relatives, classmates, it is also used for inviting a huge number of people to join a festival, gathering, etc. তাহলে আমাদের ইনফর্মাল ইমেলগুলো কি ধরনের হয় আমরা এই ডেফিনেশন থেকে বুঝতে পারলাম। ডিফারেন্ট টাইপস ডিপেন্ডিং অফ দ্য পারপাস। ইনফর্মাল ইমেইল ক্যান বি ডিফারেন্ট টাইপস, পারপাস অনুযায়ী আমার মেইলটাও ডিফারেন্ট হয়। আই হ্যাভ ডিসকাসড ইট। ওকে মাই ডিয়ার স্টুডেন্টস, নাও উই গো টু দ্য নেক্সট স্লাইড। আফসানা ইসলাম ম্যাম, ফর্মাল ইমেইলে রুল করা। My dear student, I can understand your question. Rule করা যায় ইমেইলে? রুল provision network provision. Dear students, I discussed with you all the rules. Please concentrate on it. The most common feature of informal emails are,
একটু আগে আমরা ফর্মাল ইমেলসের রুলগুলো পড়েছি, মানে কি কি থাকবে। এখন একটু দেখি আমরা ইনফর্মাল ইমেলসগুলো ফিচারগুলো কি কি। ইউ শুড রাইট দ্য ইমেইল অ্যাড্রেস কেয়ারফুলি। সবসময়ই অফিসিয়াল, formal, informal, in both, when we write in both email, you have to maintain and you have to write the email address carefully. Number 2, just write the subject of the email and you have to write the subject clearly in both formal or informal email. Number 3, your language should not be formal. In formal letter, you have to concentrate on your language because this is the official letter. Here, your language should be formal. Official letter e amader language ta khub careful hote hobe এবং ভাষাটা আমার ওই ধরনের হতে হবে যেহেতু এটা অফিসিয়াল লেটার এবং ওখানে আমি কন্ট্রাক্টেড কিছু ওয়ার্ড সেগুলো আমরা ইউজ করতে পারবো না। বাট ইনফর্মাল লেটার্স ল্যাঙ্গুয়েজ শুড নট বি ফর্মাল। আমার ইনফর্মালি ল্যাঙ্গুয়েজটা ফর্মাল হওয়ার প্রয়োজন নেই। অ্যান্ড কন্ট্রাক্টেড ফর্মস ক্যান বি ইউজড, দ্যাট মিনস ইউ ক্যান ইউজ কন্ট্রাক্টেড ফর্ম। লুক এট হিয়ার, ইটস হ্যাভেন, এই ধরনের কন্ট্রাক্টেড ফর্ম ইউ ক্যান ইউজ ইন ইনফর্মাল ইমেল। তাহলে ক্লিয়ার, আমরা অফিসিয়াল লেটার যখন লিখবো শর্ট ফর্মগুলো লেখা যাবে না, কিন্তু তুমি যখন তোমার রিলেটিভস, ফ্রেন্ডস, আদার কোনো নোন আননোন পিপল বা ফ্রেন্ডস, ইউ ক্যান রাইট দিস কন্ট্রাক্টেড ফর্ম। তাহলে আমাদের এটা একটা বিশেষ খেয়াল রাখতে হবে, অফিসিয়ালে আমরা এই ধরনের কন্ট্রাক্টেড ফর্ম ইউজ করবো না। Now go to the next slide. Mention the purpose of writing briefly. সব জায়গায় আমার পারপাসটা লিখতে হবে in short. The salutation should be informal. Hello, dear, a friend, etc. You can use salutation informal. Official letter or email e jemon amra likhechhilam dear sir, dear madam, but unofficially you can use salutation, you can use various salutation. Hello দিয়ে শুরু করতে পারো, dear friend, dear friend, dear brother, তুমি যেভাবে খুশি অভিবাদন শুরুটা করতে পারো। The closing is informal. ক্লোজিংটাও আমার ইনফর্মাল হবে, যে যেভাবে খুশি লিখতে পারো, বাট যে যেভাবে খুশি দ্যাট মিনস ইউ হ্যাভ টু ফলো সাম রুলস। যেভাবে খুশি তো লেখা যায় না, অফকোর্স কিছু রুল থাকে। দ্যাট মিনস দ্য ক্লোজিং ইজ ইনফর্মাল, লাইক your daughter, your friend, regards, loving friend, loving yours, best wishes, various words you can use here. Now look at number 8. You may or may not write your name or attach files if needed. তুমি এখানে তোমার নাম লিখলেও পারো, না লিখলেও পারো, তুমি লিখতে পারো your loving friend, তাই না? তোমার নাম না লিখলে তুমি তো জানেই তো তুমি কাকে মেইল করছো। এখানে ওই যে ফাইল অ্যাটাচ সেটা কোনো প্রয়োজন হয় না, কারণ কিন্তু ইনফর্মাল লেটার। ওকে, নাও মাই ডিয়ার স্টুডেন্টস, নাও উই গো টু দ্য নেক্সট স্লাইড। এখন দেখো, একটু আগে আমরা একটা ইনফর্মাল ইমেইলের ছবি দেখেছিলাম, 206 পেজ, সরি ফর্মাল ইমেইলের। নাও this is the example of an informal email. Look at here, box করা লেখা যাবে। ওকে, মোহাম্মদ আলামিন, বক্স করেও লেখা যাবে, তবে খেয়াল রাখবে একটা পেজের মধ্যে শেষ করতে। অনেক সময় তোমরা করো কি, অনেক বড় বড় করে লিখে 2 পাতা 3 পাতায় লিখে ফেলো, তবে এটা খেয়াল রাখতে হবে পরীক্ষার খাতায় শুধু 2-3 পৃষ্ঠা লিখলে কিন্তু নাম্বার পাওয়া যাবে না। ইমেইলের ক্ষেত্রে ইফ ইউ ওয়ান্ট টু গেট গুড মার্কস, তাহলে কি খেয়াল রাখতে হবে, আমাদের মেইন কথাটা আসতে হবে, আমাদের বেসিক নিড যেটা, আমাদের যেটা ডিমান্ড, সেটা যেন ক্লিয়ার থাকে, সেটা খেয়াল রাখতে হবে। তুমি ইচ্ছা করলে বক্স করেও লিখতে পারো এবং বক্স ছাড়াও লিখতে পারো। ওকে মাই ডিয়ার, এই যে দেখো, তোমরা যখন কোশ্চেন করছো, তোমাদের কোশ্চেনের কারণেই হয়তো আমি অনেক কিছু বলতে পারছি।
কোশ্চেনটা না করলে হয়তো আমি এই অনেক ছোট ছোট টপিকগুলো হয়তো আমার বাদ পড়ে যেত। ওকে, থ্যাংক ইউ মাই ডিয়ার। নাও লুক এট পেজ নাম্বার 208 ফ্রম দিস বুক। আমি এটাও এই স্লাইডটাও তোমাদের মেইন বই থেকে নিয়েছি, হয়তো স্ক্রিনটা ক্লিয়ার না। লুক এট হার অ্যাড্রেস অফ দ্য রিসিপেন্ট। আমরা এর আগেও কিভাবে লিখেছিলাম রিসিপেন্টের অ্যাড্রেস, দেখো একই রকম। এখানে সে ক্যাপিটাল ইউজ করেছে প্রথম ওয়ার্ডটা, বাকি সবগুলো স্মলের। এখন তুমি যদি ওভাবে ইউজ করো, ইমেল আইডিটা ওভাবে লিখে রাখো, তাহলে কিন্তু ওভাবেই তোমাকে লিখতে হবে। এই যে ফার্স্ট ওয়ার্ডটা সে ক্যাপিটালে লিখেছে, এবং কিন্তু খেয়াল রাখো সবগুলো ওয়ার্ড কাছাকাছি লিখেছে। এখানে আমরা ইমেল আইডিতে অনেক সময় হাইফেন অবলিক ইউজ করি, অ্যারো চিহ্ন টাইপের বক্স টাইপের কিছু ইউজ করি। এটা হচ্ছে যে যেভাবে ইমেল আইডিটা খুলে ঠিক তাকেই ইমেল যখন সেন্ড করব ঠিক ওভাবেই সেন্ড করতে হবে। ওকে, দেন সাবজেক্ট। লুক এট হিয়ার, সাবজেক্টের পরে আমরা কি লিখলাম? বরোয়িং আ বুক। এই যে এখানে আমাদের টপিকটা হচ্ছে, এই যে এখন ইনফর্মাল লেটার টপিক হচ্ছে সাপোজ ইউ আর রাইটিং অ্যান ইমেল টু ফ্রেন্ড ফর বরোয়িং আ বুক। একটা বই ধার চেয়ে ফ্রেন্ডকে কি লিখেছো? ইমেল লিখেছো। দেন স্যালুটেশন, হ্যালো। তাহলে ওর শুরুটা কি দিয়ে করেছে? হ্যালো দিয়ে করেছে, তাই না? এখানে কোনো ফর্মাল লেটারে যে ডিয়ার স্যার, ডিয়ার ম্যাডাম এই জাতীয় কিছু দিয়ে শুরু না করলেও চলবে, ডিয়ার অ্যান্ড নেম এই ধরনের কিছু না করলেও চলবে, জাস্ট হ্যালো দিয়ে শুরু করেছে, এটাও ভুল না, আমরা এভাবেও শুরু করতে পারি। দেন দ্য বডি। তাহলে আমাদের ইনফর্মাল লেটার, when we write an informal letter, এখানেও আমাদের we have to maintain the rules. That means the first one, address of the recipient, its need, then সাবজেক্টে লিখতে হবে, তারপরে একটা গ্যাপ দিয়ে এখানে একটু একটা পজ থাকবে। এই দুটো তুমি কাছাকাছি লিখতে পারো, বাট এখানে একটা পজ থাকবে, একটা গ্যাপ থাকবে, সেই গ্যাপের পরে আমরা হ্যালো দিয়ে শুরু করব। দেখো স্যালুটেশন হ্যালো দিয়ে এখানে শুরু করেছে, অথবা ইউ ক্যান রাইট ডিয়ার ফ্রেন্ড, ডিয়ার রিমি, এনি নেম। দেন দ্য বডি। দেখো বডিটা একদম ছোট। ক্যান ইউ ব্রিং আমার রাশেদ টুমোরো? আই ওয়ান্ট টু রিড ইট। বইটার নাম হচ্ছে আমার বন্ধু রাশেদ। টুমোরো, তুমি কি আগামীকাল বইটা আনতে পারবে? আই ওয়ান্ট টু রিড ইট। এখানে দেখো কোনো ধরনের পাংচুয়েশনের ইউজ নাই, বাট আমার বন্ধু রাশেদ কথাটাই ইউ ক্যান কোট ইট, সিঙ্গেল কোটেশন দিয়ে তুমি এইটুকু জায়গাকে কোট করতে পারো। আই ওয়ান্ট টু রিড ইট। ডোন্ট ফরগেট টু কিপ ইট ইন ইউর ব্যাগ। তোমার ব্যাগেটা ঢুকাতে, ব্যাগে রাখতে ভুলো না। সি ইউ টুমোরো। ক্লোজিংটা কি হলো? বেস্ট রিগার্ডস। এখানে কোনো ধরনের নাম কিছু ইউজ করা লাগেনি, করে নাই। তাহলে এটা দিয়ে কি বোঝাচ্ছে? তুমি কি তার মানে কি এই ফরম্যাটটা দেখে কি আমি এখানে কোনো নাম ইউজ করব না, এরকম কিছু না। ইউ ক্যান ইউজ নেম হিয়ার অ্যান্ড অলসো রাইট দ্য নেম হিয়ার। তুমি এভাবেও লিখতে পারো, অথবা তুমি এখানে যদি তুমি কোনো ধরনের তোমার ফ্রেন্ডের নাম, ডিয়ার ফ্রেন্ড অর ডিয়ার ফ্রেন্ডের নাম, এবং নিচে যদি তোমার নাম লিখো, দ্যাটস অলসো কারেক্ট। ওকে মাই ডিয়ার স্টুডেন্টস, তাহলে টুডে I discussed with you how to write formal email and informal email. আশা করি আমার প্রিয় ছাত্রছাত্রীরা, all of you understand the topic, that means how to write email. আমি আবার একটু স্লাইডটা দেখি, তোমরা আর কেউ কিছু জানতে চাচ্ছ কি না? ওকে মাই ডিয়ার স্টুডেন্টস, I will check. আজকে আমাদের টপিকটা একটু ছোট ছিল, যার ফলে খুব দ্রুত শেষ হয়ে গেল। আমরা আবার একটু দেখি, স্লাইডটা একটু চেক করে দেখি। দিস ইজ ইয়োর হোমওয়ার্ক। সাপোজ ইউ আর দ্য কোঅর্ডিনেটর অফ আ লোকাল ইয়ুথ ক্লাব। নাও রাইট অ্যান ইমেল টু অ্যানাউন্স দ্য ডেট অফ পিকনিক টু দ্য মেম্বার্স অফ দ্য ক্লাব। তাহলে এটা কি
কি লেটার, কি ইমেল তোমার? সাপোজ ইউ আর দ্য কোঅর্ডিনেটর অফ এ লোকাল ইয়ুথ ক্লাব, তুমি লোকাল ইয়ুথ ক্লাবের একজন কোঅর্ডিনেটর, তোমরা পিকনিক করতে চাচ্ছ এবং পিকনিকের ডেটটা তুমি অল দ্য মেম্বারকে জানাবে। তাহলে ইউ ক্যান রাইট দ্য ইমেল অর নট? আই হোপ ইউ ক্যান রাইট দ্য email by yourself. Okay, my dear students, if you have any question, please ask me. If you have any question, okay, I can't connect my mobile with Kishore Batwen. I am waiting for that. If you want to again, okay, my dear student, I want to connect. Okay, how I can see the two capital letter ma'am. 2A মনসুর আহমেদ, 2A মনসুর আহমেদ 2A সাধারণত আমরা স্মল লেটার দিয়ে ইমেল আইডিটা সবসময় স্মল লেটার দিয়েই লিখি এবং আই হোপ তোমরাও সেটা করবে। কিন্তু তোমাদের বোর্ড বইয়ে ইমেল আইডির প্রথম ওয়ার্ডটা ক্যাপিটালে লিখেছে। নর্মালি আমরা ইমেল আইডিটা স্মল লেটার দিয়ে লিখি এবং ওইটাই লিখবে। ওকে, নাদিরা লসিবা, if you have any question, ma'am, please discuss CC and BCC. Oh, carbon copy. CC means you write it in your, you have written it in your ICT. CC, that means CC carbon copy. Okay, হ্যাঁ, যেমন একটা মেইল আমরা 2-3 জনকে পাঠাতে পারি, একটা মেইলে 2-3 জনকে পাঠাতে পারি, তখন আমরা সিসিটা ইউজ করে থাকি। ওকে মাই ডিয়ার, বইটা কে কে পড়েছো? আমার বন্ধুরা আসে, কিছু করা লাগবে না, অনলি আমাকে নাদিরা লসিবা এনসিটিভি থেকে এখন তুমি পাবে। ওকে মাই ডিয়ার, ওকে, you don't have my dear students, I hope all of you can understand how to write an email correctly. So this is up to today, my dear students. This is up to today. Okay, inshallah in my next class I will discuss you how to write a good paragraph. Inshallah in my next class I will discuss with you. Hope all of you will stay safe and secure. Allah Hafiz.